ओम शांति 28/2/2025 प्रातमुरली मिठे बच्चे जदि शांति रहिबाकु चाहछ तेबे अशरीर हुओ। यही देहर स्मृति रे आसीबा द्वारा ही अशांति सृष्टि होची। सेतिपाई निजर स्वधर्म स्थित होई रुह। प्रश्न यथार्थ जोग कौन? जोग समय केउं कथा प्रति विशेष ध्यान देवा उचित? उत्तर निजकु यही देह ठारू अलग एक चैतन्य आत्मा मन करी बाबा को मन पकेबाकु हेबो। यह ही हूँ यथार्थ जोग। कौन भी देह मन न पड़ू एप्रति ध्यान देवा बहुत जरूरी। सदा सर्वदा जोगयुक्त हो रही ज्ञानर निशा चढ़ी रहा दरकार। बुद्धि रे रहूजे बाबा आमको सारा विश्वर मालिक करछंतु। आमे सारा समुद्र सहित समग्र धरा पृष्ठर मालिक होउछु। गीत तुम्हें पाके हमने सारा जान पा लिया। ओम शांति। ओम अर्थ ही होची अहम आत्मा अर्थात मु आत्मा। मनुष्य पुणी भावुंट ओम अर्थ भगवान किंतु वास्तव में ताहा नुहे। ओम अर्थ मु आत्मा यह मोर शरीर कही था ना। ओम शांति अर्थात अहम आत्मा। आत्मार स्वधर्म होची शांति। आत्मा निजर परिचय दी थाए। मनुष्य जदि ओम शांति कहती किंतु ओमर अर्थ कहीं किसी भी बुझती नहीं। ओम शांति शब्द बहुत भल। मु आत्मा मोर स्वधर्म होची शांत। मु आत्मा शांति धामर निवासी। यार अर्थ केते सरल कौन लंबा चौड़ा गप नुहे। वर्तमान मनुष्य कथा जानी नाहंती जे यह नुआ दुनिया ना पुराना दुनिया। नुआ दुनिया पुणी पुराना केबे होची, पुराना दुनिया पुणी नुआ केबे होची एक कथा केही हेले जानी नाहंती। जदि काहाकू भी पचरा जाए दुनिया नुआ केबे होची एवं पुणी पुराना किपरि होची तेबे केही हेले किछ कहि परिबे नहीं। या तो कलिजुग पुराना दुनिया, सत्यजुग नुआ दुनिया कह जाए। अच्छा नुआ दुनिया पुणी पुराना होगापी केते वर्ष लगुच कथा कहीं जानी ना। मनुष्य ही कथा जानी ना। से एमानक जीवजंतु ठारू हीन बोली कह जाए। जीवजंतु एभली कहती ना। मनुष्य मैंने कहते जे आम पतित हे पतित पावन आस किंतु बिल्कुल जानी ना। पावन शब्द केते सुंदर। पावन दुनिया स्वर्ग नुआ दुनिया को ही कह चित्र मध्य देवता मान रही किंतु कहीं हेले किसी बुझीपार ना। लक्ष्मीनारायण नुआ पावन दुनियार मालिक थिले। ये सब कथा वेदर बाबा ही बस पिला मानक बुझाउछंती। नुआ दुनिया स्वर्ग को कह जाए, देवता मानक कह जाए स्वर्गवासी। एबे तो होची पुराना दुनिया नरक। एठारे मनुष्य नरकवासी अटंती। जदि कहीं मरी जाती तेबे कही थांती जे ये स्वर्गवासी हेले तेबे यह निश्चित नरक दुनिया अटे। तुम एक कथा हिसाब करी मध्य कही दे परिबो। वास्तव में यह हूँ नरक किंतु जदि तुम्हें नरकवासी कह तेबे बिगड़ी जीवे। बाबा बुझाउछंती देखा जदिओ चेहरा मनुष्य सदृश किंतु चरित्र हूँ माकड़ सदृश। यार गायन रही ना। निजे मंदिर को जाई देवता मान आगे गायन कर सर्वगुण संपन्न किंतु निजपाई कौन कहे मु पापी नीच। किंतु सीधा जदि कहे मु भिखारी तेबे बिगड़ी जीवे। से बाबा केवल पिला सहित कथबार्ता होती एवं तुम मानक ही बुझाउछंती। बाबा बाहर लोकों सहित कथबार्ता होना कहीं कलजुग मनुष्य हेले नरकवासी। एवं तुम्हें होछ संगम जुगी निवासी। तुम एवं पवित्र होछ। तुम मैंने जानिछ आम ब्राह्मण मान को शिव बाबा पाठ पढ़ाउछंती। से होछंती पतित पावन। आम समस्त आत्मा मान को नहीं जाए बाबा आछंती। यह केते सरल कथा। बाबा कहते पिला माने तुम मैंने शांति धाम एठाकू पाठ करने आसुछ। यही दुख धाम समस्त दुखी से कहते मन को किपरि शांति मिल। यहपरि कहना आत्मा को किपरि शांति मिल। अरे तुम्हें कहूछ ना ओम शांति मोर स्वधर्म हो शांति। पुणी शांति कहीं मागुछ? निजको आत्मा को भूली देह अभिमान आसी जाइछ। आत्मा मान तो शांति धाम निवासी अटंती। तेज एठारे शांति केउठारे मिल? अशरीर हेले ही शांति मिल। शरीर सहित आत्मा अच्छी तेणु तार निश्चित भाव में चलाबुला तो करने को पड़ू। मु आत्मा शांति धाम एठाकू पाठ करने आसी। एक कथा कहीं बुझीपार ना जे रावण राजा आम शत्रु। रावण ही आमर शत्रु। केबे ही रावण तुमर शत्रु होती कहीं जानी ना। बड़ बड़ विद्वान पंडित मान जानी ना जे रावण किए जार आम पितुला तैयारी कर जलाऊँ जहाँ को जन्म जन्मांतर जलाई आसूँ किसी जानी ना। जदि क्या भी पचरा जाए रावण किए तेबे कहे सब तो कल्पना। ये तो बहुत कही था। वास्तव में कल्पनार अर्थ कौन? कहती यह संकल्पर दुनिया। जीए जेपरी संकल्प करते ताहा हो जाए। अर्थ किसी भी बुझती नहीं। बाबा बसी पिला मानक बुझाउछंती। कई तो भल भाव में बुझी आउछंती कई बुझुना। जी भल भाव में बुझुछंती सुपुत्र बोली कह जाए। एवं जी बुझुना सी लगे अर्थात सावत सन्तान अटंती। सावत सन्तान कौन उत्तराधिकारी हो पार कि बाबा पाखे मातेले
ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୌତେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ନିଜର ସନ୍ତାନମାନେ ତ ପୁରା ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସାବତ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ବାବା କହିଦିଅନ୍ତି ଇଏ ମୋର ମତରେ ଚାଲୁନାହିଁ, ରାବଣ ମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ରାମ ଏବଂ ରାବଣର ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ରହିଛି, ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ବ୍ରହ୍ମକୁମାର କୁମାରୀମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ନେବ ଶ୍ରୀମତ ଚାଲିବ। ତେବେ କହନ୍ତି କେଉଁ ମତ? ବାବା ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। କହନ୍ତି ମୁଁ ପବିତ୍ର ରହିବି। ପୁଣି ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନ ମାନିବେ ତେବେ ମୁଁ କାହା କଥା ମାନିବି? ସେ ତ ମୋର ପତି ପରମେଶ୍ୱର। କାରଣ ଭାରତରେ ଏହି କଥା ଶିଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ପତି ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ଗୁରୁ, ଈଶ୍ୱର, ସବୁକିଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏପରି କେହି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ହିଁ କହିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ କହନ୍ତି ତୁମେ ବାହାରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ଘରେ ଆଣି ରଖିଦେବି। ପୁଣି ତୁମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ କାହିଁକି ଭଟକୁଛ? କିନ୍ତୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଏହି କଥା। ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଧୋକା। ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇବେ, କେବେ ବି କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଆରେ ତୁମେ ରାମକୁ ମନେ ପକାଇବ ନା ମନ୍ଦିରକୁ? କିନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ହେ ଭଗବାନ ଆସ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମର ସଦ୍ଗତି କର। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ସିଏ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ କେବେ ଆସନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ରାବଣ ହିଁ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ରାବଣର କଥା ତ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର, ଯାହାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେବ ଜଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ମରୁନାହିଁ। ରାବଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଏକଥା କେହି ହେଲେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମକୁ ବେହେଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛ ଶିବ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେ ହିଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ଭାରତକୁ ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର କରୁଛନ୍ତି, ପତିତକୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରେ ଏଠାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜନ୍ମ ନେଇ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ମଝିରେ କେହି ହେଲେ ବି ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବଡ଼ ବାବା। ଆସନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତକୁ। ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହିଁ କରିବା ଉଚିତ କି ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ନିରାକାର ବାବା ଏଠାରେ ତ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେହି ହେଲେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠାରେ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମନେ ପକାଇବା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଏହି ଦେହରୁ ଅଲଗା ଆତ୍ମିକ ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ କାହାରି ବି ଦେହ ମନେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ଆମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ସମୁଦ୍ର, ସାରା ଧରଣୀ, ସାରା ଆକାଶ ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ କେତେ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି। ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ତାର ସୀମାକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏଭଳି କଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା। ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ବାବା ହିଁ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ତିନି ଭାଇ ଭାଇ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି କେବେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭଉଣୀ ଭାଇ। ନା, ଆତ୍ମାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଶୁଣି ସତ୍ କହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ଅସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା। ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡର ସତ୍ ହିଁ ସତ୍ କହନ୍ତି। ଏଠାରେ ମିଥ୍ୟା ହିଁ ମିଥ୍ୟା ରହିଛି। ଯାହାକୁ ଯଦି କହିବ ଯେ ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ ତେବେ ବିଗିଡ଼ିଯିବେ। ତୁମେ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛ ତଥାପି ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଗାଳି ଦେବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ତ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦୈବଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏବେ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭୂତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭୂତରେ ହିଁ ସ୍ମୃତି ରହିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମତେ ମନେ ପକାଅ, ଭୂତମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ରହି ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରଖ। ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ବିକ୍ରମାଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହେଉଛି ବିକ୍ରମାଜିତ ସମ୍ବତ। ଏହା ବିକର୍ମ ସମ୍ବତ। ତୁମେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଭାରତର ଯୋଗ ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବାହାରେ ଯାଇ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାରତରେ ଯୋଗ ଶିଖାଇବାକୁ ଆସୁ। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହଠଯୋଗୀ। ସେମାନେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ହେଉଛ ରାଜଋଷି, ସେମାନେ ହେଲେ ହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତୁମେ ହେଲେ ବେଦର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ।
ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ବି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ କଥା। ତେଣୁ ନୂଆମାନେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଇନ୍ଦ୍ର ସଭା ଅଟେ ନା। ଏ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମର ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ରହୁଛି। ଏହା ହେଲା ସଙ୍ଗମ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବିନା ପଥରରୁ ପାରସ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ ସୁନାର ଚଢ଼େଇଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ଏମାନେ କେବେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପୁଣି ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତୁମେ କହିପାରିବ ଏମାନେ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶତପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱମ୍ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବାଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥ ଆଦି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏହା ହେଲା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଅଛି ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ତୁମର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁଳି ଉଠିବ। ଖୁସିରେ ପାରଦ ଏକଦମ ଚଢ଼ିଯିବ। ପୁଣି ସେ ନିଶା ସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ। ସେମାନେ ମଦ ପିଇଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଶା ଚଢ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ଅଟେ। ତୁମର ଏହି ନିଶା ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ଚଢ଼ି ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖି କେତେ ଖୁସି ହେଉଛ। ଜାଣିଛ ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ହେଉଛୁ। ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷା ସହିତ ଲାଗି ରହୁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ଶିଖିଲେ ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଲାଗି ରହୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ପୁରା ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଯାହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଲିଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା 3 ଲୋକର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ଭବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ଲିଫ୍ଟ ମିଳିଛି। ଏହି ବିଚିତ୍ର ଲିଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା 3 ଲୋକରେ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କେବଳ ସ୍ମୃତିର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଯେତେ ସମୟ ଯେଉଁ ଲୋକରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେତେ ସମୟ ସେଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଏହି ଲିଫ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତ ବେଳାରେ ସାବଧାନପୂର୍ବକ ସ୍ମୃତିର ସୁଇଚ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସେଟ୍ କର। ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଏହି ଲିଫ୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ତେବେ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ମେହନତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ମନକୁ ସର୍ବଦା ମଉଜରେ ରଖିବା ହିଁ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର କଳା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।